हृदय कहूँ आज्ञा हम्म, मो भीतर बहुत कांदुची बुझिली मो चाकरीटा मो बड़ नाला आज्ञा सेवाटा मो बहुत बड़ था किंतु आमे ओडिया पुओ ओडिया युवक आम बांग्लादेश पलि आप बांग्लादेशी भावुं बोधे कहीं 9 दिन है बसीचु ओडिया अस्मितार कथा जो सरकार कहते निश्चिंत रूपे सरकार शुणे भावुँ चिंता करी भावुँ ये कथा आम कान धरिकी भूल जाबुड़ा खाई आज जे आम सेवा करके भूल कर देचु आज्ञा जदि किसी भूल कर देथिबो क्षमा कर दियो किंतु हम चाकरी फेरे दियो गोटे कथा गोटे पटे निजुक्ति मेला करुचंती गोटे पटे छटई करुचंती आज्ञा एसबू अन्याय शोभा पाउनी गोटे पटे सुभद्रा योजना करिकी पैसा दौरान पैसा बांटुचंती गोटे पटे गोटे नारीर हाथरू निजर हक छड़े नौचंती आज्ञा एटा शोभा पाउनी सरकार को आम तरफ आपण माध्यम विनम्र अनुरोध जदि आमे किछि भूल करिचु आमको क्षमा करिकी आम प्रति टिके दृष्टि आकर्षण करंतु आज्ञा कर्णपात करंतु। हेलो मैं तुषार हमने भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग इन तो भाई और भौणी मैंने एक्चुअली मु रिसेंटली एबे गोटे वीडियो पोस्ट करथिली जोथरे कि मु स्वास्थ्य व्यवस्था ओडिसा रो स्वास्थ्य व्यवस्था विषय रे कहिथिली एंड स्वास्थ्य मित्र एंड बहुत सारा स्कीम ऊपर कथावार्ता करथिली एंड से वीडियो रे बहुत सारा कमेंट्स आस्तेला कि जस्टिस फॉर स्वास्थ्य मित्र तो मु जेहेतु एते नॉलेज एई सब जिंस रे नाही तो मु एते जानि पारलेनी कि एक्चुअली जिंसटा कोन चलची एटा गोटे करेंट अफेयर भलिया चलथिला जिंसटा बहुत लोअर पीएमजी रे स्ट्राइक्स चलची तो जेतल मु तांको सहित कथा हेली एंड मो टीम मेंबर्स कथा हेले तो आमे जानिया पाइलु कि सेमानकर चाकरी ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आछि तांकर बहुत किछि जिंस इशू रिजॉल्व होनी सो मु भाबिली कि सेमानक भितर किछि जन को डाकी कि आमे सरकार का पाखरे आम प्लेटफॉर्म माध्यम रे तांको कथा को जणैबा सो मु नमस्कार करके जय जगन्नाथ करिवि एंड आपण माननकु सहित मीट करेबी ना कहि दंतु मानस कुमार लेंका ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन सेक्रेटरी नमस्कार स्वागतिका भंज ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन रो जॉइंट सेक्रेटरी। नमस्कार प्रीतिनंदा प्रियदर्शिनी जेना आज एसएम गोटे हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल काम करूची। ओके तो चलंतु कथा हबा तांकर इश्यूज जानिबा एंड देखिबा कोन कोन से जिंस फेस करछनी चलो नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केमते अछने समस्त दुख तो निश्चिंत अच्छी भल तो नुहे समस्त हां हां ठीक है आगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे दियंतु ना सहित कोन आपण काम करानी मु जे मानस कुमार लेंका ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन सेक्रेटरी ओके नमस्कार मु स्वागतिका भंज ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन रो जॉइंट सेक्रेटरी। नमस्कार मोर प्रीतिनंदा प्रियदर्शिनी जेना मु एज एसएम जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे काम करूची भूमिका हॉस्पिटल। एक्चुअली स्वास्थ्य मित्रटा एक्चुअली कोन स्वास्थ्य मित्र गोटे अलग प्रकार कॉन्सेप्ट ए कॉन्सेप्ट होची जे सेवा करे से होची स्वास्थ्य मित्र ओके रोगी मानकर सेवा हमर मुख्य काम थिला रोगी मानकर सेवा जे प्रति प्राइवेट हॉस्पिटल रे आमे माने रोगी मान को सेवा करथुल कोन जो आयुष हमर पूर्व विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना थिला तापर गोपबंधु जननायक तापर हमर आयुष्मान जननायक योजना जो चली दुईटा कंबाइन हेके माने विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे आपण माने अपॉइंटमेंट पाइथिले आगे 2018 मसिया लास्ट रे आमे पोस्टिंग हेतु ओके सेटा परे एक्चुअली आपनकर इश्यूज केबेड कोन स्टार्ट हला इशू जतबेले नुवा गवर्नमेंट आसिले सेतबेले आमे हमर मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ को जाइथिलु डर थिला जे काले कोन प्रॉब्लम हो बोली मुख्यमंत्री एवं हमर डेप्यूटी सीएम प्रभात परिडा मैडम एवं मुकेश महालिंग सर पर्सनली जे की देखा करथिले ताको देखा करथिलु जेतले सी हमको आंसर रखिले नै आमे कोनस पिला को बाहर करबानी सब पिला रहबे ताको पे व्यवस्था चाली छी ओके विगत रे आमे से विषय रे केते एमती पिला थिबे आपनकर स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य मित्र एबे सारा ओडिसा रे 993 जन काम करछु ओके जोटा कि आज लास्ट वर्किंग डे ओके माने एटा ओनली प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर ना खाली गवर्नमेंट सेक्टर रे थिला पूर्व विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे केवल प्राइवेट हॉस्पिटल रे काम करथुलु ओके 700 ऊर्ध्व एबे जतबेले हमरो आयुष्मान लागू हैला हमरो चारिटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम पिला मान को ट्रांसफर करा जायछि आज आरोग्य मित्र जोटा कि प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र भाबरे हमको सिटी की पठा जायछि किंतु सिटी काम होउछि पूर्वरु हमरो सरकार
विधानसभा विवृत्ति रे 23/3/2026 तारिख दिन मुख्यमंत्री उत्तर रखिछन्ती जो माने स्वास्थ्य मित्र पूर्व काम करथिले से माने आरोग्य मित्र रूप में वर्तमान में कार्यरत ओडिसा रे माने ओनली नेम चेंज हला ओके ओनली नेम से वर्क प्रोसीजर सेमती सेम ही रहला सेम किंतु बढ़ी गला आगुरु आमे ओनली फॉर फैसिलिटेट करथुलु ओके किंतु एबे काम बढ़ी गला करना पेशेंट मानकर कार्ड डाउनलोड करबा आधार केवाईसी करबा लिंक हमर केवाईसी करबा रिडीम केवाईसी करबा बेबंधन ए सब जिंस देन घर घर बुलिकी भी करिछु ओके तो से एई सब जिंस रे माने आपण माने केमती कोन पेमेंट स्ट्रक्चर आपण रहउतला केमती कोन पेमेंट पाउतला गवर्नमेंट तरफ रु ना को एजेंसी तरफ रु एजेंसी आउटसोर्सिंग फेडरेशन हमर जो आउटसोर्सिंग अछि माने गोटी एजेंसी से 900 लोक माने 900 पिलांक ऊपर आगे आगे गोटे एजेंसी हमर पूर्वरु थिला केयर सिक्योरिटी थिला तापर हमर कैप्रो मैनेजमेंट हला तो एबे सेटा कंटिन्यू थिला लास्ट वर्किंग डे आज थिला ओके तो आपनकर इश्यूज केबेटु कोन स्टार्ट हला इशू जतबेले नुवा सरकार आसिले हमर डिपार्टमेंट कोन कला 3 मंथ्स करके एक्सटेंड कला और रिन्यूअल कला ओके माने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रे आपण माने थिले मोस्टली कहै गले आज्ञा ओके एवरी ईयर आपनकर रिन्यू होतला आज्ञा तो सेटा को 3 मास लेखा करी 2 वर्ष पर्यंत एक्सटेंडेड करी चलले तो एबे रिसेंट चिठी करछंदी मे 29 तारिख दिन जे जून 30 तारिख दिन होची लास्ट वर्किंग डे जोटा कि आज आमे 9 दिन हेलानी वर्तमान में लोअर पीएमसी रे स्ट्राइक रे बसछु ओके किंतु एपर्यंत सरकार कोनोसी कर्मचारी कोनोसी अधिकारी माने आपनकर कहै गले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपनकर सरी गलानी आज सरी गला आज सरी गला ओके माने आउ एक्सटेंड किछि करलन समस्तंकर एवरीवन समस्तंकर ना एमती किछि पिलांकर हेछि ना माने नहीं 900 जनकर टोटल जो हमर 40 जन पिला भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाइथिले ओके काम करबा पई वर्तमान में रेवेन्यू 4.5 कोटी टका मो पके तथ्य अछि समान देई सार चंदी गवर्नमेंट को जेटा कि आउट ऑफ ओडिसा पेशेंट जो माने आसुतिले से माने हमर एससीबी मेडिकल आचार्य हरिहर मेडिकल एवं कैपिटल हॉस्पिटल एवं राउरकेला मेडिकल कॉलेज जो अछि सेठी हमर काम करथले ओके तो एटा गोटे मंथ हलानी आपनकु माने पेमेंट एटा तो मिली नथिबा आपनकु ए मंत्र पेमेंटटा वर्किंग डे सरिला पर पेमेंट हबो तो ए मासर तो हमें समस्त दुखे रे अछु जेतु कोन हबो पेमेंट केमती पुनी काम करिवे सरकार को तरफ कोन चिठी नै ओके केवल माने हमको एजेंसी चिठी करिछि जे लास्ट वर्किंग डे होछि 30 जून बोली ओके माने समस्त माने से 900 जन को ही काम रो बाहर करिया आज्ञा 913 जन को समस्त को टोटल जो माने गवर्नमेंट रे भी काम करते तो स्वास्थ्य मित्र या आरोग्य मित्र तो समति किछा डेजिग्नेशन रहबो जदि आपण मानन को बाहर कर देबे तो सही हिसाब रे मेडिकल रे तो फैसिलिटीज किछ रहबो ने से मानकर ऑलरेडी हमें जो वर्तमान 9 दिन हला बसिचु से सेथरे रोगी माने हैरान होउछन्ती मु खाली निजे गोटे बड़ उदाहरण जते बेले एमआरआई करबा पई स्ट्रोक हेतला मो बाबांगर जने रिलेटिव रे तो तांको जते बेले मु एमआरआई पई कॉल कली हॉस्पिटल रो सब माने जते चिन्हा परछ थिले तो से माने पूरा डायरेक्ट कहले जे एमआरआई बंद हे छै हम एमआरआई करो ओके माने एमआरआई ही सिस्टम ही बंद कर दिया जाय आयुष्मान बंद कर दिया छै एमिति भी पेट स्कैन भी बंद कर दिया गलानी ओके हैरान भी होउछन्ती एबे रिसेंट गोटे बैक्ची हॉस्पिटल रे भी हमर गोटे भौणी जाइथिले ट्रीटमेंट पई से कॉल करिथिले हमर से स्वास्थ्य मित्र जे भाई आपण नाहंती बोली मो असुविधार सम्मुखीन होउची केमो नै परुनी पिलांकर माने जतले रोगीटे आसे हम त गार्डियन हेई के भी तांको कंसेंट पेपर पर साइन करू जतले तांको परिवार लोक न आसंती ओके इवन माने रेस्पोंसिबल आपण हेबे जदी किछि तांकर होउची तो निश्चित हमें तो हेई छु रेस्पोंसिबल एमिति भी परिस्थिति रे गोटे रोगीटे जदी ब्लड भी कमी जाईची से जगह रे रक्त दबा को पड़िले भी हम पिला रक्त देइछु हम पर्सनली मु भी देइछि एमती गोटे हॉस्पिटल ले केते जन स्वास्थ्य कर्मी मान स्वास्थ्य मित्र रहउथबे सेमती सरकार को गाइडलाइन थिला फुटफॉल अनुसार स्वास्थ्य मित्र को अपॉइंट करा जायथिला 100 रु बिलो हेले जने रहउथले सेमती अधिक पेशेंट रहउथले जोटी मंथली सेमती फुटफॉल अनुसार स्वास्थ्य मित्र 1 2 3 4 करी रखि पड़थले ओके 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 जो माने माने मु सारा मु हॉस्पिटल विजिट भी करिछि जो हॉस्पिटल रे माने बहुत गरीब लोक माने आसंती मोस्टली एंड जो मानकर लाइक तांकर के गार्डियन नथिबे पुओ झियो नथिबे से माने काम करिया पे लेखा लेखि सेउडा रे आपण माने हेल्प करंती आज्ञा से जगह रे समस्त को तो हेल्प करू जो माने कार्ड नै के आसंती समस्त को हम हेल्प करू किंतु जो मानकर निजोर बोली के नांती तांकर हमें परिवार सदस्य होई किनी तांको कंसेंट साइन करबा ठो तांको पाखरे जगी की बसु एवं ड्यूटी सरी गला परे हमर ड्यूटी 8 घंटा किंतु ता परे भी रोगीटा पाखरे हमें थाउ जे मो माटे के असुविधा रे पड़िबो असुविधा हबो कि कोनोसी असुविधा त करा जिवो कि ए सब जिंस हमें सेठी रोगीर सहयोग रे लागिथिलु गोटे गोटे बड़ जिंस हमें सेठो पाइथिलु चाकरी तो निश्चित दरकार हमको किंतु गोटे आत्मतृप्ति लागुथला ओके जनसेवा करी जतबे गोटे माटे
ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ହୁଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ ଅଲଗା ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ନା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବିହେଭ କରିବା, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇନି କେବେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହେଇଛି। ଓକେ। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ। ଜିରୋ କ୍ୟାସଲେସ୍, ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କାଗଜ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୋ ଫାଇଲରେ ବି ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ହସ୍ପିଟାଲ 6,000 7,000 ଲେଖା ନେଇଛି, ଓକେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ଫେରେଇଛୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି। ଫେରେଇବେ ଆପଣ, ରୋଗୀ ଓକେ। କାହିଁ ପଇସା ଦବ? ହୁଁ ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି, ଆପଣ କାହିଁ ରୋଗୀకి ପଇସା ଦେବେ? ହୁଁ। ଏଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା, ମୋ ହୁଁ। ପାଖରେ ଲେଟର ଅଛି, ଫଟୋ ଅଛି, ପଇସା ହୁଁ ଫେରେଇବା। ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିଛୁ। ଓକେ। ଅନେକ ଟାଇମରେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ହୁଁ। ଅନେକ ଟାଇମରେ ବି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗା ଯାଇଛି ଆମ ପଛରେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପଛରେ, ଯୋଉଟା ଓକେ। କି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରି ନେଇକି ଘରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଓକେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔକାତର କଥା ବି ଉଠିଛି, ଓକେ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 14,000 15,000 ଲାଖ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ଏଠି ଔକାତର କଥା ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମିସବିହେଭ, ଯୋଉଟା କି ଲିଖିତ ବି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ହୁଁ କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ, ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ କେବେ ଚାହିଁନୁ ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ହୁଁ କହିଦେଲା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଏଇଟା ଆମର ପଣ ଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡାରେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁ, ହୁଁ। ସେଠି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତି ଆମକୁ। ଓକେ। ତେଣୁ ଆମର ବସ୍ ଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର। ଓକେ। କିଛିଟା ଜାଗାରେ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ନୁହେଁ, ହୁଁ। ସେମାନେ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଲିଭଗତରେ ହୁଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା କାରବାର କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଧରା ପକେଇ ଦଉ। ଓକେ। ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ରଖିଛୁ। ତ ହୁଁ। ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛୁ, ଶୋ କଜର ଶିକାର ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ସହିତ ଘଟିଛି। ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡା କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ସେମାନେ କରନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ଦଉନଥିବ ସେଇ ସବୁ କ୍ୟାଶ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡାକରେ। ନାଇଁ, ଦିଅନ୍ତି, ଓକେ। ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ମାଇକଟା ବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେହେତୁ ଚିଠିଟା ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ। ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର କେବଳ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ ଆମେ ଥିଲୁ ଓକେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ହୁଁ। ଏଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାଏ। ଆକ୍ଟିଭ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର KYC ନଥାଏ, ବ୍ୟୟବନ୍ଦନା ନଥାଏ। ହୁଁ 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 ଧରନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଯୋଜନାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲାଗୁ ହେଇଛି, ହୁଁ। ବ୍ୟୟବନ୍ଦନା। ଓକେ। ଯାହାର କାର୍ଡ ଥାଉ ନଥାଉ, ହୁଁ ବେସିକାଲି ରାସନ କାର୍ଡ, ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନାଟେ ଏଟେ, ହୁଁ ଯେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାର ଯାହା ଥାଉ ନଥାଉ, ସେ ଓକେ, ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଓକେ। କାର୍ଡ, ବ୍ୟୟବନ୍ଦନା କାର୍ଡ ତାଙ୍କର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ, ହୁଁ। କାର୍ଡଟା ଦେଖେଇବ, ହୁଁ। ଯେ କାର୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଆମେ କହିବୁ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ରହୁ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଣେ ଅଛି, ହୁଁ। ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ କହିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମ ନମ୍ବରଟା ଅଲରେଡି ଅନଲାଇନରେ ଶୋ କରୁଛି, ହୁଁ। 104ରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ହୁଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବି କଲ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତମର କାର୍ଡ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଗେଇ କାର୍ଡ ଚେକ୍ କରୁ। ହୁଁ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡକୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ହୁଁ। ଏବଂ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ, କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି, ରୋଗୀଟା ତାର କାର୍ଡ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେବେନି, ଆମେ ରିସ୍କ ନଉଛୁ। ହୁଁ। ଆଉ ତାର କାର୍ଡର ଆକ୍ଟିଭ ଯୋଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରଉଛୁ। ହୁଁ। ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ କେସରେ ହେଇଛି, ପେସେଣ୍ଟର କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଭିସ ଦିଆଯାଏ ନା, କ୍ୟାସରେ ଦିଆଯାଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଏ। ଓକେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ, କାର୍ଡ ଆସେ, ହୁଁ ତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ପେସେଣ୍ଟର, ହୁଁ ହୁଁ ତା କତରୁ ପେସେଣ୍ଟ କତରୁ ପଇସା ନିଆଯାଇଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁ, ଡାକିକିନି ତା କାର୍ଡ ଚେକ୍ କରୁ, ଏବଂ କାର୍ଡରେ ବ୍ଲକ୍ କରାଉ। ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିଓ ଥାନ୍ତି, ହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ହୁଁ। ସେ ପଇସାକୁ ରିଫଣ୍ଡେବଲ କରାଉ। ଓକେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡଲେସ୍ ଯୋଉଟା ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେଟାରେ ଆଗ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ସେଟା ରିଇନଭର୍ସ ହୁଏ ବୋଲି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କାର୍ଡଲେସ୍ ହିଁ ପୁରା ସେମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ ବାହାରିଥିଲା ଓକେ କିଛି ମାନଙ୍କର ଗୁଜବ ରହିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ସରକାର ଜଣେଇଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ହଉଥିଲା କାମ ଥିଲା ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ୟାସ୍ ଦବାକୁ ପଡିବନି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୁହେଁ ଆସୁରାନ୍ସ ରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ ପାଇପାରିବେ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଟା ହଉଛି କେବଳ ମାନେ ଏଟାର ସିଷ୍ଟମ କଣ ମାନେ କେମିତି ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଛଡା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ନବୀନ କାର୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଡ ନଥିଲା ତ ସେମାନେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ରେ ସର୍ଭିସ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଛଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ତ ନଥିବ ସେମାନେ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଦେବେ ନବୀନ କାର୍ଡ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର 2024 ମସିହା କଥା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଥିଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକିନି କେବଳ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ନାହିଁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନବୀନ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 9ଟା କ୍ରିଟିକାଲ ଡିଜିଜ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ରେ ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ଟୋଟାଲ କଭର କଲା ସେଟାକୁ 9ଟା କ୍ରିଟିକାଲ નો ଟୋଟାଲ କଭର ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ରହିଗଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ନବୀନ କାର୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡିଆକ୍ଟିଭ ର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛି ତ ଯଦି ସେଠି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଆମେ କରୁଛେ ସେଟା କଣ କରେ ନା ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିଯାଏ ସିଷ୍ଟମରେ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିଯାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଏଚଏ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ବି କେସରେ ହେଇଛି ପେସେଣ୍ଟ ର 12 ଦିନ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡି ରହିଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ପଠେଇଛୁ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇନି ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟାକୁ ସେବା ଦେଇପାରିବୁନୁ ତାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହଉଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ବି ମୋଷ୍ଟଲି କାହିଁକିନା ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ପସିବଲ ବି ହୁଏନି କେବେ କେବେ ସିଟ୍ ଆଭେଲେବଲ ରହେନି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ କୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ସେମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଶୋଷଣ ହଉଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଥିଲୁ ଶୋଷଣ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଏବେ ବି ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବି ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ ଏବେ ବା ସରକାର ଗୋଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରର ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କରିବ ଏଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବସିବ ସେ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଡେସ୍କରେ ଆମେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ସେ ଡେସ୍କରେ ସିଏ ବସିକି ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ପଇସା ଫେରଉଥିଲୁ ସେମାନେ ସେଠି ପଇସା ବସିକି ପଇସା ନେବେ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ ସେମାନେ କାହିଁ ପଇସା ଫେରେଇବେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ 3 ଦିନର ମାଗଣା ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ଓଡିଶାର 6.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓପନଲି କହୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବେନି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଯିବେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଯିବେ କାର୍ଡଟେ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଗ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ କାର୍ଡରେ ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ MRI ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସେଠି ଥିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁ ନଉନି ଅବଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ରୋଗୀଟି କ୍ୟାସ୍ ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ କ୍ୟାସ୍ ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନେହୁରା ହଉଛି ମତେ କାର୍ଡରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଡରେ ଦବୁନୁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଥିଲା ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ ବଞ୍ଚିବ ମରିବ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ପୁଣି ରିକଭରି କରିବ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା କାର୍ଡରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ଫିମେଲ ପର୍ସନଟେ ସେ କାହିଁକି ସର୍ଭିସ ପାଇବନି ସରକାରଙ୍କର 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଜନାଟେ ମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଯୋଜନା ଯିଏ କହୁଛି ଓଡିଶାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ସ୍କିମ ର ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉଛି 5 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷର ଉପରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 5-10 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ହୁଁ। ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସର୍ଭିସ ପାଇବେ ତାର ଫିମେଲ ମେଲ ଯିଏ ବି ଥିବେ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ସରିଯିବ ହୁଁ। ସେ ପରିବାର ଯଦି 2 ଜଣ ଯୋଉ ଫିମେଲ ଥିଲେ ହୁଁ। ସେ 2 ଜଣ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସର୍ଭିସ ପାଇପାରିବେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାର୍ଡ ର ଗୋଟେ ନାରା ଦେଲେ ବା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲେ ହୁଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ରେ 5-5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିଲେନି ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି ରେ 5-5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବି ଦୂର କରୁଛୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି ଓକେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଅନେକ ହଡବଡ ହେଇଛୁ ଯେ ରୋଗୀଟା କହିଛି ମୋ କାର୍ଡରେ ତ ପଇସା କଟି ନଥିଲା ଟୋଟାଲ ଜିରୋ କ୍ୟାଶ ମାନେ 5-5-10 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ତ ମୋ କାର୍ଡରୁ କଟିଲା କେମିତି କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ସେ କାର୍ଡରେ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି ଜିନିଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ ସିଷ୍ଟମଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକ କିଛି ଜଣ ବୁଝି ବି ନଥିବେ ନାଇଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୁଝେଇବା କାମଟା ହିଁ ଆମର ଥିଲା ହୁଁ। ଏବେ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟଟି ବସିବ ହେଲ୍ପଡେସ୍କରେ ସେ କାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବ ହୁଁ। ସେ ତ ଚାହିଁବ ରୋଗୀଟା ଶୋଷଣ ହଉ ତାଙ୍କର ପଇସା ଯେତେ ଅଧିକ ଇନକମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ନା ତ ସେମାନେ କାହିଁ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ରୋଗୀଟା ଯଦି 15,000 ଦେଇକି ମରିଯାଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି କିଛି ଯିବନି ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ସେବା ଦବୁ ହୁଁ। ଜିରୋ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ସର୍ଭିସ ପାଇକି ଯାଉଛି ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜିରୋ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ସର୍ଭିସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ଏଠି ସେ ପାଇକି ଯାଉ କାରଣ ତାରି କାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯୋଜନାଟାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଲାଭ ନ ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ କଣ ନା ଆମକୁ ହଟେଇ ଦେଇକିନି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହବା ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଟା ଅଛି 900 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ କିଏ ମାନେ ଲାଇକ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରୁଥିବେ ଏଜେନ୍ସିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜେନ୍ସି ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟିଂ ବସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲେ ଯେ କି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଓକେ ମାନେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ସିଏ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଥିଲେ Okay. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଏନଏଚଏମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଷ୍ଟେଟ ହେଲ୍ଥ NHM full form ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଏଜେନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ମିଶନ ଓକେ Mission. NHM ଏନଏଚଏମ୍ ଓକେ ତ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସାସ୍ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟେଟ ହେଲ୍ଥ ଆସୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ଏନଏଚଏ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଏନଏଚଏମ୍ ହଉଛି ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାସ୍ ଓକେ ଓଡିଶାର କିନ୍ତୁ Okay. ଷ୍ଟେଟ ସେ ଦିଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି NHM ଏନଏଚଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଦିଲ୍ଲୀ ରକମ ହଁ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଭିତରେ ବି ଏବେ ବି ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସାସରେ ଦେଇଛୁ ଚୋରି କରିବାର କଣ ଚୋରି ହସ୍ପିଟାଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ହୁଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଟକର ଇସ୍ୟୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଗୋଟେ ଚୋରି ଆମେ ଧରିଲୁ 9ଟା ଫ୍ରଡ କେସ୍ ଧରିଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଓକେ 9ଟା ଫ୍ରଡ କେସରେ ସେ କଣ କରିଛି ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ମୋର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଡ ବୁକ୍ ହେଇଛି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଓକେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଟେ ନି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ୟାଟେଲଟା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ Replacement, କରିବା ରିପ୍ଲେସ replacement. କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ହୁଁ। ଆଜି ଅପରେସନ ହେଲା କାଲି କେବେ ସେ ଗୋଡକୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବେଇକି ବସି ପାରିବ କି ନା ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜେନୁଇନ ଜାଣିବା କଥା ସରକାର ବି ଜାଣିବା କଥା ସେ କେବେ ତଳକୁ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇକି ବସି ପାରିବ ନାହିଁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ବସିଥିଲା ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ହୁଁ। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋର ପେଟ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ମୋର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମତେ ଆପଣ କଣ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କଟାକଟି ହେଇଛି କି ନା ନାଇଁ ମତେ କେବଳ ସାଲାଇନ୍ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦିଆଯାଇନି ଓକେ ଏମିତିକା 9ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ ଆମେ ଧରିଲୁ ହୁଁ। ତାର ଭିଡିଓ ଦେଲୁ ହୁଁ। ତାର ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ କେବଳ ତଦନ୍ତରେ ରହିଯାଇଛି ଫାଇଲ ବଢିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଧମକେଇଛି ବି ମୁଁ ସେ ମାନେ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକର ଓକେ ତ ସେଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ଓକେ ସହଯୋଗ କଲେନି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଜଣାଇଲା ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଆସିଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ନା ଓକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନା ନା ତା କାର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କାମଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ କି ମେ- ତାର କଣ ଡିଜିଜ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ- ଡିଜିଜ ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମର ନୁହେଁ Okay. ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆମେ କେବଳ କାର୍ଡ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ ଆମେ ଥିଲୁ ଓକେ ଆମେ କାର୍ଡ ଟା ଚେକ୍ କଲୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟା ଆସିଲା ହୁଁ। ଆଡମିସନ ହେଲା ତାର ରୋଗଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆଡମିସନ ହଉଛି ନା। ଟ୍ରୁ ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ ଯାଉ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଥର ପେସେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ କରୁଥିଲୁ ଓକେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପେସେଣ୍ଟ ଜେନୁଇନ ନା ଫ୍ରଡ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଜର୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲୁ ହୁଁ। ପେସେଣ୍ଟର କାର୍ଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଟା ହେଇଛି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ
से पेसेंट मन को जो आम डाटा मागिलु गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मागिलु हॉस्पिटल डाटा देला जे तार नी रिप्लेसमेंट हेची तार स्टोन हेची तार हानिया हेची एई सब जिन डाटा आम कलेक्ट करके जो पेसेंट पाखु गलु पेसेंट पाखु देखिया पेसेंट कटा हेनी पेसेंट Okay. गोड़ लंबी तळु बससी Okay. ए सब जिन आम कलु आम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जनइलु से भोंटे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जनइला जनइला परे से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहले जे तमे एतरे मुंड पुराओ ना तम चाकरी जीव आम चाकरी जीव ओके एमिति कहबा परे आम जे आपनकर माने जे मैनेजर कहा गले जे नहीं हमर जे रिपोर्टिंग बॉस थिले रिपोर्टिंग बॉस ओके हां तो आपरे हॉस्पिटल भी कहला जे आपनकर जे हायर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को ऊपर जे अथॉरिटी अछंती से होटल रे बसी के पैसा खाउछंती ओके हॉस्पिटल कहला एमिति भी धमका दिया गला जे तो रात्रि संध्यारे एका जाउछु आमे देखि दउ माने से झोडा को हां आपनकर जे थिले झियोटा स्वास्थ्य मित्र ओके आमे जतले कंप्लेन से झियो कला सीडीएम ऑफिस रो विजिट आसले कहले मारे अटके देखि चल तू सीडीएम ऑफिस रो तले आसले टीम आसला विजिट रे से माने धमक दे जाइछि एवं जतबेले से अथॉरिटी जतबेले जो हमर डीसी कर अथॉरिटी जे थिले सेतले गले आमे ताको जणाइथिलु सर आपनकर हॉस्पिटल कहू जे आपण पैसा खाउछंती रेकॉर्डिंग अछि से कहिबार रेकॉर्डिंग टा अछि हॉस्पिटल रो मालिक ओके आमे जणाइलु लिखित देलु एवं कहलु जे जहाँ असुविधा हबो मो भौणी रो आपण दायी रहिबे तो सीए सेठी धमक देले जे तम ना रे मो मानहानि केस करबी तमे मो ना काहे लिखिछो केस करबा माने धमक दिया गला आगे भूल कोन हमरो आमे रोगीटर सेवा करथुलु गवर्नमेंट रो योजना केमती अबाट को न चली जाऊ से व्यवस्था को आमे जगुथुलु आपण चिंता करंतु जतले आमे थाई की 9टा रोगी रो असुविधा हला आमे तो से फ्रॉड को धरिलु आमे गला पर केते हबो मो कथा पर्सनली कहू ऑब्वियसली हां मु जतले हॉस्पिटल रे फास्ट जॉइन करथिली मो हॉस्पिटल रे रोगी ठू संपूर्ण टेस्ट खर्च हॉस्पिटल निया जाउतला फास्ट जतबेले माने ट्रांसफर हे की जो हॉस्पिटल को गली एबे जो वर्तमान हॉस्पिटल अछि संपूर्ण पैसा निया जाउतला तापर आस्ते 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 मु से सिस्टम टा को चेंज करथिली एबे जीरो कैशलेस हॉस्पिटल रे अछि जीरो कैशलेस माने हॉस्पिटल रे पेशेंट माने कोन पैसा दबा पड़नथला ता भीतर भी हमरो इम्प्लांट जोटा कि धरंतु गोटे प्लेट पड़िला कि नेल टे पड़िला कि वायर टे पड़िला पेशेंट मानको से माने कोन करथिले ना मोटिवेटेड करथिले जे जो गवर्नमेंट रो जो इम्प्लांट अछि जो हमरो लेंस आखिर लेंस कोडिके फॉलो करिया पे माने हाई हां भलो पकेबा हाई बजट वाला हां आगे आपण पैसा दबा को पड़िबो जोटा कि कोनते टाइटेनियम आगे आमे जानिनु टाइटेनियम डिस्क आगे आमे सेगुडा जानिनु टाइटेनियम कोन कि प्लेन कोन एटा डॉक्टर माने जानिथिबे किबा टेक्निकल पर्सन जानिथिबे किंतु आपण जो कथाटे कहउचंदी रोगीटे सफर होउछ ना 10,000 टका जदी गोटे इम्प्लांट पई से दबो ताले से आनिबो कोठु सुनाटे बिकिबो जो गरीब लोकटे घरु जो योजनाटे वर्तमान में सरकार को उद्देश्य अछि जे के सुना न बिकु जमीन न बिकु आसी के मागणा चिकित्सा पाई के जाऊ तो सेटा विफल हो गेला तो आमे सिटी हॉस्पिटल से तो झगड़ा करछु और निजे भी परखिछु इम्प्लांट रे कोन असुविधा अछि आमे कथा आइछु गूगल रे मारिछु नाही इम्प्लांट रे कोन असुविधा नाही बोली गूगल देछि हमको तथ्य एवं से इम्प्लांट को रोगी को बुझे कि भी अनेक जगह करैछु मो कथा कहूनी अन्य हॉस्पिटल रे हमरो गोटे हॉस्पिटल अवश्य मो नाटा नेबिनी काहे कि ना टिके कॉम्प्लिकेशन हे जिवो से हॉस्पिटल रे गोटे आसीतला पछपट अंटा मेरुदंड माड़ हेतला स्पाइन माड़ हेतला छात ऊपर गली पड़तला गोटे दुखर कथा आमे सेते बेले हम अथॉरिटी जो मान थिले स्टेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी समस्त आमे जणैलु जे तारो इम्प्लांट जोडा पड़े प्लेट ओडा पड़े इम्प्लांट ओडा हॉस्पिटल कहला जे म पकेइबिनी किंतु एडमिशन कला बेले कहला हां म पकेइबी कहि के एडमिशन कला तापर कहला तू लाख टका न देले म करबिनी तो कोन माने से इम्प्लांट पई ओके इम्प्लांट पई से माने एक्स्ट्रा चार्जेस मागिले कहले कार्ड रे नाही हमर न्यूरोलॉजी रे कार्ड रे नाही कार्ड रे एती टका अछि 10,000 टका अछि आ तुमको आ लाख टका तुमको दबा को पड़ियो तो एक कथा को जतरा आमे समस्त जानिलु हम टीम मेंबर जानिलु हॉस्पिटल से डिस्कशन कलु अपन तो चेक करथियो कार्ड केते प्राइस मो स्वास्थ्य मित्र जे थिला चेक करिथिला प्राइस थिला सब चेक करछु आमे कला परे आमे से तथ्य को पुणी आमे हम टीम जेतो आमे एसोसिएशन करिछु चाहू नथुलु केबे रोगी रो असुविधा हो बोली हम एसोसिएशन टीम हम वाइस प्रेसिडेंट मु हम प्रेसिडेंट जो मन सब अछु टीम मेंबर समस्त से चेक कला परे हम सरकार पाखरे कथा माने डिपार्टमेंट पाखरे कथा पहुंचेला परे कोनोसी फळ हेलानी एवं हॉस्पिटल ताको शोषण करि चलला एवं बाध्य होई के हम से हॉस्पिटल रो रोगीट को आनिलु गवर्नमेंट हॉस्पिटल को किछ दिन परे से रोगीटे मरि गला आमे सेठी हारि गलु आज्ञा से जगह हारि जाइथिलु एत पे हारि गलु जे जतबे डिपार्टमेंट किछ आंसर रखिलानी सेत पे हम चुप हे गलु से कथाटा गोटे बड़ कथा अटे से कथा चपी गला
ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆସିଥିଲା ଏ କଥା Okay. ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆ ବାଜିଥିଲା ସେ ତାର ପୁଅ ଆନ୍ସର ରଖିଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ହୁଁ। ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଝଗଡା କରିଥିଲୁ, ହୁଁ। ମାଡଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା ହୁଁ। ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ, କଥା ଦେଇକିନି କଥା ରଖିଲେନି, କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଦବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରାତି ଅଧରେ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତା ପୁଅ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ସେ 10th ପାସ୍ କରିଥିଲା, Okay. ଜାଣିନଥିଲା କିଛି, ସେ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନ ପାଇ ତା ପେସେଣ୍ଟଟା ପଡିଛି, ସେ ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିରାଶ୍ର ହେଇକିନି ଆମେ ତାକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ଥିଲା ଦେଖା କରିଛୁ, ତାର ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହୁଁ। ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ ହୁଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ପ୍ରାଣ ପଳେ ଯେତେ ପାରିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହାତରୁ ବି କିଛି ପଇସା ବି ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଆମ ହାତରୁ କଲେକ୍ସନ ହୁଁ। କରିକି। ଭଗବାନ ତ ତାର ଚାହିଁନଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ହୁଁ। ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ମୋ ପାଖରେ ତାର ଭିଡିଓ ଅଛି, ହୁଁ। ତାକୁ ଆମେ ନେଇକିନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରେଇଥିଲା, ତାକୁ କେମୋ ଦେଇନଥିଲା, ତାର Cancer. Okay. କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଗତ ଦିନ ପେପରରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯାଇକିନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାକୁ ଗାଡି କରିକି ଆମେ ନିଜେ ନେଇକିନି ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡି ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ବି ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜେ ଯିବା କଥା, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ସେ ରୋଗୀର ସେମିତି ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହୁଁ। ନେଇକି ଗଲୁ, ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଲୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ତାର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆମେ ହାତରୁ ଦେଇଛୁ, Okay. ଦେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଲୁ। ଏବେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କେମୋ ପରେ ଏବେ ସେ ହଇରାଣ ହଉଥିଲା, ଏବେ କଲ୍ ବି କରିଥିଲା ହୁଁ। ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା କଣ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଅବସ୍ଥା ତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛୁ, ହୁଁ। କଣ କରିପାରିବୁ। ହୁଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ମାନେ କଣ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଓକେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହୁଁ। ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉଛି ପାଗିଳି, ମାନେ ଓହୋ। ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜାର୍ଡର, ସିଏ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଆଡମିସନ କରି ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର, ଆମର ଯେ ସୁଧୀର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଚି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ହୁଁ। ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଣିଷଟେ। ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଶବକୁ ନେଇକି ଘର ଛାଡିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ, ହୁଁ। ବହୁତ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି, ହୁଁ। ମାନେ ସେ ତାର ଭାଇ ହେଇକିନି ହୁଁ। ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିଲେ କନସେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ବି କରିଛି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଁ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ହୁଁ। ମୁଁ ନିଜେ କନସେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ତାପରେ ଆଶାକୁ ଡାକିକି ଆଶା ନମ୍ବର ପକେଇଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେହେତୁ ଆମ ନମ୍ବର ପଡିପାରିବନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ ହୁଁ। ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା DHH ରେ ହୁଁ। ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ, ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ଗାଁର, ହୁଁ। ସେ ରୋଗୀଟେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ। ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ DHH ଆସିଲା, ତାପରେ ରେଫର ହେଇକିନି ତାର ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ତମେ SCB ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଅ। ତ ଯେହେତୁ SCB ମେଡିକାଲରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆମକୁ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିବ, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ନବା ବୋଲି, ତାର କାର୍ଡ ନଥିଲା, ଓକେ। ମାଉସୀକୁ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟବନ୍ଦନା କରିବ କିଏ? ହୁଁ। ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକକୁ, ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମୁଁ କହୁଛି, ହୁଁ। ସିଏ କଲ୍ କଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଭଉଣୀ କତିକି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ DHH ହଉଛି 3 ରୁ 3.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ହୁଁ। ନିଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଭଉଣୀ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ମାଉସୀର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ, ହୁଁ। ତାର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫେଲ ହଉଥିଲା, ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକିନି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫିଙ୍ଗର ମାଗିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ, ତା ପରିବାର ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫେଲ ହେଲା, ହୁଁ। ହେଇପାରିଲାନି। 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନେଇଯାଅ, ଇଏ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ଗରିବ ଲୋକ। ଆପଣ ତା ଘରକୁ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଭଲ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ହୁଁ। ତାକୁ ତାର ବ୍ୟୟବନ୍ଦନା କଲୁ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ସେଠି ଥିବ, ହୁଁ। ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା କରିବ। ହୁଁ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 0 କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ। ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଥରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆମକୁ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସର୍ଭିସ ପାଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ କଥା ରଖିଥିଲେ। ସେ 100 ଟଙ୍କା ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରକୁ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସେ ମାଆଙ୍କ କତରୁ କାହିଁ 100 ଟଙ୍କା ତମେ ରଖିଥିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି? ହୁଁ। ନା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ କଥା, ଆଉ ସେ ତ କହିଲେ ମତେ 0 କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସେ ଫୋନ ପେ କଲେ ଓକେ। 100 ଟଙ୍କାଟା ହସ୍ପିଟାଲ ନମ୍ବରରୁ। ହୁଁ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ବୋଲି ହେଇପାରିଲା, 100 ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ। 100 ଟଙ୍କାଟା ସେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଥିଲୁ ବୋଲି ସେ ଫେରି ପାଇଲା। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବସିଥିବ,
ସେ କେବେ ଫେରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି? ତାକୁ ଯିଏ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର କଲ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟରକୁ ଫୋନ କରନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଦି ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ସରିଯାଇଥାଏ, ଯଦି ପାଖାପାଖି ବି ଆମେ କୋଉଠି ଥାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ କେମିତି ସର୍ଭିସ ଦବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ନଚେତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ କରି କହୁଛେ ମୋ ନିଜ ଲୋକଟେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ତାକୁ କଣ ହବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର କଥା, ଆଜି 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ବସିଛୁ, ସେବା ଦେଇ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ କି? ଆମେ କାନ ଧରିକିନି ଭୁଲ ଜାବୁଡା ଖାଇ ହେଇଛୁ ଆଜି, ଯେ ଆମେ ସେବା କରିକି ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଟା କେବେ ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ନୋଟିସ ଆସିଲା ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ ଆସିଲା ଆମେ ତାଜୁବ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ 1 month before 1 month before ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ନୋଟିସ ପିରିୟଡ ଲାଷ୍ଟ। ତ ଜାଣିନୁ ସରକାର କଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ସରକାର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ସେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମରେ ଓଡିଆ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି ଉଠେଇଲି, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠିଲା ଏଠି, ଯେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଘରୁ ଆସିଥିବ, ଗାଁରୁ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଛୁଆଟେ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଘରର ଛୁଆଟେ, ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ ଘରର ଛୁଆ ଲୋକଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଚାଷୀ ଘରର ପରିବାର ଲୋକଟେ, ଯେ ପାଠ ପଢିନଥିବ, ଅପାଠୁଆ ଲୋକଟେ, ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ପଢି ଜାଣିନଥିବ, ଇଂଲିଶ ପଢି ପାରିନଥିବ। ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଟା ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ମାରିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ନୋ ମାରିବାକୁ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ନୋ ଜାଗାରେ ସେ ଏସ୍ ମାରିଦବ। ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ, କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ ଏବେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିବା ପରେ, ଆମେ ଥିବାବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଆମେ ଝଗଡା କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି କାହିଁକି। ଏବେ ଖାଇବା ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଯାହାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇବ, ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ, କେବଳ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହାତରୁ ରୋଗୀଟେ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ତ ସେଥିରେ ମାରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡରେ, ତମେ ପ୍ରକୃତ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ ପାଇଛ, ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ, ସେ ଏସ୍ ରେ ମରା ହଉଛି। ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ସେଟାକୁ ରୋକୁଥିଲୁ, ତମେ ତ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ ଦେଇନ, ଏସ୍ ରେ ନୋ କାଇଁ, ଏସ୍ ରେ କାଇଁ ମାରିବ? ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବେ କି ମାରିବା ପାଇଁ, କୋଉମାନେ? ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକ। ନାଇଁ, ରୋଗୀକି ଦିଆଯାଉନି ସେ ପେପର। ପେପର ହିଁ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମାରିକି ନିଜେ ରାଇଟ୍ ମାରି ଦେଇକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ ରୋଗୀର ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଧରିଲୁ, ଆମ ସହ ଝଗଡା, ଆମେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ କହିବୁ ନା ରୋଗୀ ପଢିବ, ସିଗ୍ନେଚର କରିବ। ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ କଣ କରାହଉଛି ନା, ସେଟାକୁ ରାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଜିରୋ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ପାଇଛ କି ନା, ଏମିତି କେତେଟା ଜିନିଷ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, 7 ନା 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନୋ ଆଉ ଏସ୍ ରେ ମାରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଠିକ କରିଛ ତାହେଲେ ଠିକ ରେ ଏସ୍ ମରା ହବ, ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ ତାହେଲେ ଭୁଲରେ ମରା ହବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନୋ କେବଳ ରହୁଛି କୋଉଥିରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଦେଇଛ କି, ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ରେ। ମୁଁ ଏଟା ଓଡିଆ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ରେ ବାଜୁଛି, ନା ଦେଇନୁ ଆମେ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଟେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବନି, ରୋଗୀ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଲାଇକ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆମେ ମନମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ, ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା କରିଛୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଛୁ, ଏବଂ ସବୁ ଏମପି, ସବୁ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଛୁ। ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଆମର ମନମୋହନ ସାମଲ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛୁ ଯେ ହଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯେ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ ତମ ପାଇଁ। ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କିଛି ହେଇନି, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ। କାଲି ତ ଚାକିରି ଆଜି ତ ସରିଗଲା, ଆମେ ବେକାରୀ ହେଇଗଲୁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେକାରୀ ହଟେଇବୁ, ଆଜ୍ଞା ବେକାରୀ ତ ଆପଣ କରିଦେଲେ, କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ, 1000 ଜଣ ବେକାରୀ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜରେ 4 ଦିନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଟେ ମରିକି ତା ମର ଶରୀର ଫେରିଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ, 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଉ, ସେ ଭଉଣୀଟେ ଭାଇଟେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ମରିକି ପୁଣି ଫେରୁ, ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଆମ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ? ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବେକାରୀ କରିକି ବିଦା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ମରିଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଆମ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୂଲ୍ୟ ଥୋଡି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଥୋଡି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ନୁହେଁ।
କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏବେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ସେତିକି ବର୍ଷ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରିବେ ସେଟା 4 ଲକ୍ଷରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଏଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟତା କହିବି ଏଟାରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ମଣିଷକୁ, ହୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧେ, ହୁଁ 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 ଗୋଟେ ମଣିଷ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ। ଅବଭିୟସଲି। ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିବାର କାରଣ ନା 9 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ପଡି ରହିଛୁ। ହୁଁ ହୁଁ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘର ଲୋକ କହିବେ ହେଇରେ ସରକାର ଯାଇଥିଲେ, ସରକାର ପାଖରେ ସରକାର ଶୁଣିଲାନି। ହୁଁ ହୁଁ ସରକାର ଯେତିକି ବେଜିତ ହବ ହୁଁ ଆମକୁ ବି ସେତିକି ଅସମ୍ମାନ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମ ସରକାରକୁ ବେଜିତ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ବି ବେଜିତ କଲେ ଲୋକ, ହୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଆମକୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବୁ ହୁଁ ଆମ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ହୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ କିଏ? ହୁଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ନା ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ମୋ କଥା ପର୍ସନାଲି କହୁଛି, ହୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସୋର୍ସରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କହିଲେ ମୁଁ ଏକା। ଓକେ। ମୋ ବାପା ଆପଣ ଚାଷ ଆପଣ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାରିଡ୍? ଅନମ୍ୟାରିଡ। ଓକେ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହିବି, ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ ସୋର୍ସ କଥା କହିଲେ, ହୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ କଟକରେ ଅଛି। ହୁଁ ତା ବାପା ମା ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ରିସେଣ୍ଟ 4 ମାସ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତା ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ହୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ହୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ହାଇୱା ଚାପିଦେଲା। ଓକେ। ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ କହିଲେ ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ହୁଁ ମା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜାର୍ଡର। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟେ ମରିଯାଇଛି, ଦରମା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି। ମୋ ଭିତର କଥା ମୁଁ ରଖିପାରୁନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ଚାକିରିଟା ଚାଲିଯିବ ହୁଁ ବା ଚାଲିଗଲା, ହୁଁ ତ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା, ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜାର୍ଡର ଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ପୋଷିବ କେମିତି? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ତ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ, ହୁଁ ହୁଁ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ହୁଁ ସରକାର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ହୁଁ 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 ଏ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ର ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାବୁ ଭଳିଆ ବସେଇକିନି ତମ କଥା ବୁଝି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନ ଦେଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ର, ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଲା, ଆମ ହୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇକି ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦାବି ତାଙ୍କ ଦାବି ଜେନୁଇନ, ସେମାନେ କଥା ବୁଝିଲେ। ସରକାର ଆମେ 9 ଦିନ ବସିଲୁଣୁ, ହୁଁ। ସରକାର ଆମ ଦାବି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଖାଲି କଣ ବଡ ବଡିଆଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି? ଏ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ କଣ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହନ୍ତି? ସିଏମ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ସିଏମଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ କଥା, ହୁଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଜିଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୋହନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତି, ମିଶନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ହିଁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କେମିତି ସହିତ କେମିତି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି? କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଫେଡେରେସନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ଯୋଉଥିରେ କି ସରକାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ହୁଁ ସରକାର କହିଲେ ନାଇଁ, କାହାକୁ ଆମେ ଛାଟେଇ କରିବୁନି ବୋଲି। ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି କହିଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ, ହୁଁ ଏବଂ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଛଟେଇ କରାଯିବନି। ଏଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହୁଁ ହୁଁ ଛଟେଇ କରିଦବା। ଆପଣ ଯେତେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ 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 ଆପଣ ଚାକିରି ଦବାରେ ଫେଲୁଅର, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଛଟେଇ କରିକି ବେକାରୀ ବଢେଇବାରେ ସକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ହୁଁ ହୁଁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ହୁଁ ଏଇ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ଛଟେଇ କରିକିନି। ଆଜ୍ଞା, ଲୁହ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ଗଡେ ନା, ଲୁହ ଗଡେ କେବଳ ଭିତରୁ, ହୃଦୟରୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ, କାନ୍ଦିବା ପଛରେ କେବଳ ତାର ଭିତର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିଲେ, ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କାନ୍ଦେ। ହୁଁ ଝିଅଟେ ତ କାନ୍ଦିଯାଏ, ହୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅଟେ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ବୁଝିଲି। ମୋ ଚାକିରିଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସେବାଟା ମୋ ହୁଁ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୋଗୀଟା ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିବିନି ନା, ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଅଂଶ କଟିଯିବ। ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ଯଦି ଲୋଅର ପିଏମଜି କେବେ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ହୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଥାଳି ବାଡଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ, ହୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ କୋଉ ସରକାର? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସରକାର ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, କାଲି ଆଉ କୋଉ ସରକାର ଆସିବ, ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡିଆ ପୁଅ, ଓଡିଆ ଯୁବକ, ଆମେ କଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କି? ହୁଁ 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 ଆପଣ ଆମକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, କାରଣ 9 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବସିଛୁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 33% ସଂରକ୍ଷଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭିତରେ 70ରୁ 80% ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି 33% ସଂରକ୍ଷଣ କଥା, କଣ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହୁଁ ଏଇ ହଉଛି 33% ସଂରକ୍ଷଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନାରୀଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଲୁହ ଗଡେଇବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ହୁଁ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ହୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଲୁହରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆରି ହୁଁ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ହୁଁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସରକାର ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଚିନ୍ତା ହୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଥା ସରକାର ମାନିବେ ଆମ କଥା। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି।
ଆମ ପରିବାରର ବାପା ଆଉ ଭାଇ ବୋଲି ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିବାରର ବାପା ବୋଲି ଭାବିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାନ ଧରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାର ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବୁ କାନ ଧରିକି ଜାବୁଡା ମାରି ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାକିରି ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ଆପଣ ଆମ ବାପା ମା। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ବାପା ମା ଗାଲରେ ଜାବୁଡା ମାରିକିନି ତମେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛ କହିକି ଉଠେଇକିନି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ଅଳିଟାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାନ ଧରିକି ଅଳି କରୁଛି ସରକାର, ଆମ ଅଳି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ହାତ ଧରିକିନି ଜାବୁଡା ଆମ ଗାଲରେ ମାରିକିନି ଉଠ ସବୁ, ତମେ ଆମ ପିଲା ଗୁଡା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା, ଆପଣ ଆମ ବାପା ମା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବଡ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବଡ ଆମ ବାପା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି କଣ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ହୁଁ। ଯଦି ମୋ ଜବ୍ଟା ବି ଆଜି ସରିଯାଉଛି, କାଲି ଆମର ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି ଅଛି ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ, ତ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। Okay. ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସରକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ବହୁତ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ବାସ୍ ଆଶା ଅଛି ପଜିଟିଭ କିଛି ଆସିବ। এই ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଶୋଭା ପାଉନି। ଗୋଟେ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିକି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତରୁ ନିଜର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଉନି। ସରକାରକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିକି ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ। ତ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ନେସେସରୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ନିଜର ବି କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିଥାଏ ନିହାତି ଆଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଛଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାକିରିକୁ ଛଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି, ମୁଁ ଚାହେଁନି କେବେ କେହି କିଛି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇନକେସ୍ କେବେ କେହି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡରେ ଯିବନି, ଏଇଟା ମର୍ଡରରେ ହିଁ ଯିବ। ସୋ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ସରକାରଙ୍କର ହାତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହଉ। ସୋ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ 900 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ଏମାନଙ୍କ ଚାକିରି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମିତି ସେବା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ 9 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଅଛି, ଚାକିରିର କାରଣ ଅଛି। ସୋ ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହଉଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଏଠି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ହୁଁ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହୁଁ 14 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଁ 14 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭିତରର ତ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ହୁଁ ଯାଇକି କେମିତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତ ଏବେ ବି ମାନେ ହୁଁ ଆମେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲୁ ସେ ତା ପରଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ ଥିଲା, ହୁଁ 22 ତାରିଖର ପରଦିନ 22 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଡିସଚାର୍ଜ ଥିଲା। ହୁଁ ସେବେଠୁ 14 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଅନଗୋଇଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ, ହୁଁ ମାନେ ଅଲରେଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାର୍ଡରେ ବ୍ଲକ୍ ହବା ପାଇଁ 7-8 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏସିବି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରୁ, ଓକେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରକାରଙ୍କର ଲସ୍ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ହୁଁ 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 ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବହି ଛାପିବାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଲୋକାଭିମୁଖ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଯୋଜନାରେ ତ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ହୁଁ 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 ଲୋକ କାହିଁ ଅସୁବିଧା କାହିଁ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏସିବି ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ତ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ହୁଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଣ୍ଡ ଯଥା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଟା ରିଜଲ୍ଭ ହଉ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ମୁହଁରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।